میرا ٹرن آف ایونٹس مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے، نہ عمران خان سے شکوہ ہے۔ سیاست جو ہے وہ انتقام کا نام نہیں ہوتا، اگر عمران خان نے قانون توڑا ہے تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا عباسی صاحب، یہ جو عباسی صاحب یہاں کے ساتھ ملاقات کیسے رہی اور آپ نے کیا جو ایک بات خبر ہے کہ آپ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، ملک کے معاملات پر بات ہوئی ہے کہ کیسے ملک آگے چلے گا، کیا مشکلات ہیں، کیا تکلیف ہے اور کیسے ملک آگے چلے گا۔ اچھا بھائی صاحب، آپ ایک نئی پارٹی آپ نے ایک نئی پارٹی کے حوالے سے میں نے نئی پارٹی کی بات کی ہے کہ آج ضرورت ہے، میں نے ٹی وی پر بڑی کھل کر بات کی ہے اور یہ میرا ذمہ داری ہے کہ ملک کے معاملات پر بات کر سکوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز وہ پارٹی اب نہیں ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اور پارٹی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو کارکردگی رہی ہے میں اسے متاثر نہیں ہوں، تو ہمیں اپنے معاملات کو بدلنا ہوگا، لیکن جو آج ملک کے حالات ہیں یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ میاں صاحب کی واپسی بھی ہے، 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ میاں صاحب واپس جا کے ملک کو بہتر سمت میں لے کے جا سکیں؟ میاں صاحب کا ایک رول ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میاں صاحب کے جو معاملات عدالتوں کے ہیں وہ کس طرح درست ہوں گے۔ یہ جو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اچھا عباسی صاحب، آج آپ نے میاں صاحب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے یا مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے؟ پھر وہی بات، میاں صاحب سے آپ کا ایک بڑا تعلق واسطہ رہا، آپ نے جیل میں بھی ٹائم گزارا رہا نہیں ہے، 35 سال کا واسطہ ہے۔ اچھا آپ مجھ پر میاں صاحب چھوڑ دینا۔ شاہد صاحب، جو آپ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، مریم کے انڈر کام نہیں کرنا، تو میں نے نہیں کہا، بھائی صاحب میں نے یہ بات نہیں۔ اچھا عباسی صاحب، آپ سے پاکستان میں سوال ہوا کہ آپ میاں صاحب کا استقبال کریں گے، تو آپ نے کوئی کھل کے جواب نہیں دیا۔ اب آپ میاں صاحب کا استقبال میں کریں گے؟ استقبال کا قائل نہیں ہوں، میں نے یہ بات کی ہے، میں استقبال کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ میاں صاحب کے عدالتی معاملات ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی جو میاں صاحب سے بات چیت ہوئی اس میں میاں صاحب نے بھی آپ کی جو ری امیجن پاکستان پروجیکٹ ہے یا نئی پارٹی کے حوالے سے دیکھیں، ہم نے ملک کے ہر معاملے پر بات کی ہے، کھل کر بات کی ہے، میں نے اپنی رائے ان کو دی ہے، انہوں نے اپنی بات کی ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بھی وزیر رہے، میں بھی وزیر رہا ہوں۔ آپ کے ٹھیک ہے جی، آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں؟ تعلقات میرے اور میاں صاحب کے 35 سال کے تعلقات ہیں اور سیاست سے بالا اچھا، ہے۔ آپ کے پارٹی کے اندر بعض لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کے اوبویسلی ریزرویشن ہیں، کیا ہے؟ پارٹی کے اندر آپ کے بعض لیڈرز ہیں جن کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں، تو کیا میرا آپ نے میاں صاحب سے کسی کے بارے میں کوئی تحفظات نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی شکوہ۔ اگر الیکشن میں پھر گزارش کر دوں، میرا زندگی میں کسی بندے کے بارے میں نہ تحفظات ہے، نہ شکوہ ہے، نہ مجھے کوئی کسی سے ناراضگی ہے۔ میں زندگی اس طرح نہیں گزارتا ہوں۔ مسلم لیگ صاحب نے فیصلہ کیا ہے 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئیں، کیا آپ اس فیصلے کے حق میں ہیں؟ میں اس فیصلے کی مشاورت میں نہیں تھا، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ پہلے جو میاں صاحب کے معاملات ہیں سیاست کے، انصاف کے تقاضا جو ہے، جس طرح ان کو نااہل کیا گیا تھا حیات، اس بات کو آپ کو درست کرنا ہوگا۔ سر 21 اکتوبر کے فیصلے کی بات کرتے ہیں آپ؟ جی، 21 اکتوبر کی میاں صاحب کی وطن واپسی کے بھائی فیصلے صاحب، کی میری بات کرتے ہیں حمایت یا ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے آپ کو گزارش چلے میرے بھائی، پھر میں نے گزارش حمایت سے نہیں بات، میں آپ کو آپ میری بات سمجھ لیں، بات سمجھ آئیے۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن جیتی ہے پی ایم ایل این، اگر پی ایم ایل این الیکشن جیتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نواز شریف ہوں گے، آپ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ پی ایم ایل این فیصلہ کرے گی، میری سپورٹ کے سے تعلق نہیں۔ سر 9 مئی کے حوالے سے جو جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کس کے؟ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، کس کے حوالے سے؟ 9 مئی پہ جو بغاوت کا ایک 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے جنا ہاؤس، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، مقدمات، دیکھیں میرے بھائی، عمران خان کے خلاف جو 9 مئی ایک انوکھا واقعہ ہے، ثانیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ کارروائی ہوتی ہے پروسیکیوشن، آپ الزام لگاتے ہیں، عدالت میں لے کر جاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے پرسیکیوشن، جو قانون سے باورائے قانون جو کارروائی ہوتی ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آئین کے مطابق یہ چیزیں آپ کو کرنا پڑے گی۔ اچھا، جس سال میں عمران خان اب اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، عمران خان صاحب نے آپ کو بھی ایک زمانے میں جب وہ اپنی طاقت کے عروج پہ تھے، آپ کو انہوں نے مختلف سیلز میں ڈالا، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ٹرن آف ایونٹس؟ میرا ٹرن آف ایونٹس مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے، نہ عمران خان سے شکوہ ہے۔ سیاست جو ہے وہ انتقام کا نام نہیں ہوتا، اگر عمران خان نے قانون توڑا ہے تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا عباسی صاحب، یہ جو محمد نواز کھوکر صاحب کے ساتھ آپ نے جو پارٹی بنی ہے،
क्या साराई की बात नहीं करता हूँ। जब पार्टियां खुफिया नहीं बनती, जब पार्टी बनेगी सबके सामने बनती। सर आज जब आपकी मियां साहब से मुलाकात हुई तो माहौल कैसा था? खुशगवार था? खुशगवार क्या होता है? खुशगवार यानी कोई मियां गिला शिकवा साहब तो नहीं हुआ? 35 साल की दोस्ती और भाई है मेरे यार। आज की जो आप इन मुलाकात बातों थी, को छोड़ दें। भाई साहब ये जो मुजाहरा कर रहे हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? इनको अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। थैंक यू थैंक यू सर। बारिश में आपको खड़े बासी साहब यहाँ मियां साहब के साथ मुलाकात कैसे रही और आपने क्या जो एक बात खबर है कि आप मुल्क नई के- पार्टी मुल्क के बनाने जा रहे हैं? मामलात पर- नीचे करें। मुल्क के मामलात पर बात हुई है कि कैसे मुल्क आगे चलेगा, क्या मुश्किलात हैं, क्या तकलीफ है और कैसे मुल्क आगे चलेगा। अच्छा भाई आपकी साहब, आप एक पर्सनल नई तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी भी हैं। आपने एक नई पार्टी के हवाले से भी मैंने बात की, नई आप पार्टी समझ- की बात की है कि आज ज़रूरत है। मैंने टीवी पर बड़ी खुलकर बात की है और ये मेरा जिम्मेवारी है कि मुल्क के मामलात पर बात कर सकूं। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज वो पार्टी अब नहीं है जो कि आप समझते हैं कि अब एक और पार्टी की जरूरत है? देखिए, मैंने ये बात भी की है कि जो कारकर्दगी रही है मैं उससे मुतासिर नहीं हूँ, तो हमें अपने मामलात को बदलना होगा। लेकिन जो आज मुल्क के हालात हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। भाई साहब मियां साहब की पार्टी वापसी भी पे है। काम हो रहा 21 है, अक्टूबर को खत्म मियां हो साहब वापस जा रहे हैं। आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि मियां साहब वापस जाके मुल्क को बेहतर समत में लेके जा बिल्कुल, सकेंगे? मियाँ साहब का एक रोल है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मियाँ साहब के जो मामलात अदालतों के हैं वो किस तरह दुरुस्त होंगे। ये जो इंसाफ का तकाजा ये था कि जो खराबियाँ हैं इनको दूर किया जाए। अच्छा बासी साहब, आज आपका आपने मरीम- मियां साहब से सीट एडजस्टमेंट की है या मुस्लिम लीग नून में मेरे भाई शमूलियत इख्तियार की मेरे है? भाई फिर वही बात मियां साहब से आपका एक बड़ा ताल्लुक वास्ता रहा, आपने जेल में भी टाइम गुजारा। रहा नहीं है। 35 साल का वास्ता है। अच्छा अच्छा, साहब, आप- आज का नहीं। आपको वो जो आप मुझ पर मियाँ साहब पे छोड़ देना। जी, अच्छा, शायद शायद साहब जो आपने ये आपकी कहा जो था कि पीडीएम की आपको, हुकूमत आई, मरीम के अंडर काम नहीं करना, तो क्या मैंने नहीं आपको कहा। ऐसा मैं तो भी मियां भाई साहब साहब जा रहे हैं? मैंने ये बात नहीं की। अब तो नवाज अच्छा शरीफ को मैं- जा बासी रहे हैं। साहब, फिर आपसे गुजारिश आपसे करूंगा। मैंने ये पाकिस्तान बात में कभी सवाल नहीं हुआ की। कि आप मियां साहब का इस्तकबाल करेंगे, तो आपने कोई खुल के जवाब भी दिया। अब आप मियां साहब का इस्तकबाल मैं करेंगे? इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। मैंने ये बात की है। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। आप अच्छा, भी आप- हालात में आप- मियां साहब को आपकी जो मियां साहब से बातचीत हुई उसमें मियां साहब ने भी आपकी जो री इमेजिन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है या नई पार्टी के हवाले से उन्होंने देखिए, कुछ पूछा हमने आपसे? मुल्क के हर मामले पर बात की है, खुलकर बात की है। मैंने अपनी राय उनको दी है, उन्होंने अपनी बात की है। यही हमारी जिम्मेदारी है। वो भी वज़ीर-ए-आज़म रहे, मैं भी वज़ीर-ए-आज़म रहा तल्लुकात हूँ। आपके ठीक है? जी, आपके तल्लुकात ठीक है? ताल्लुकात मेरे और मियाँ साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं और सियासत से बाला अच्छा, है। आपके पार्टी के अंदर बाज लोग हैं जिनके ऊपर आपके ऑब्वियसली रिजर्वेशन है। क्या है? पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं। बाज लीडर्स हैं जिनके हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या मेरा आपने मियां साहब से किसी कुछ- के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई नाराजगी कुछ नहीं तो है है, बस कोई साहब। शिकवा। बस जब ये- अगर इलेक्शन मैं होते हैं फिर गुजारिश कर दूं, मेरा जिंदगी में किसी बंदे के बारे में ना तहफ़्फ़ुज़ात है, ना शिकवा है, ना मुझे कोई किसी से नाराजगी है। शायद साहब बासी मरीम साहब, के हवाले मैं से- मैं जिंदगी इस तरह नहीं गुजारता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए, कि आप इस फैसले के हक में हैं? नहीं, मैं इस फैसले की मुशावरत में नहीं था। मैं इस बात के हक में हूँ कि पहले जो मियाँ साहब के मामलात हैं सियासत के, इंसाफ के तकाजा जो है, जिस तरह उनको नाअहल किया गया था हयात, इस बात को आपको दुरुस्त करना होगा। सर 21 अक्टूबर के अच्छा, फैसले की जो- बात करते हैं आप? जी 21 अक्टूबर की मियां साहब की वतन वापसी के भाई फैसले साहब, की मेरी बात करते हैं हिमायत या नाराजगी से कोई ताल्लुक नहीं नहीं सर, है। आप मैंने आपको हिमायत करते गुजारिश चले अच्छा आप शायद साहब, हिमायत मेरे करते हैं? भाई, फिर मैंने गुजारिश, हिमायत से नहीं बात। मैं आपको आपको फैसला कर दिया ना मुस्लिम लीग आप मेरी अब्बास बात साहब- समझ लें ना, अब्बास बात साहब, समझ आइए। भाई साहब ये अब्बास बताएं कि साहब, इलेक्शन जिस- जीती है पीएमएलएन, जी? अगर पीएमएलएन इलेक्शन जीती है तो कहते हैं कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ होंगे। आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं? ये पीएमएलएन फैसला करेगी, मेरी सपोर्ट का इससे ताल्लुक नहीं। अब्बास साहब